ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೆಸಿಎನ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚುನಾವಣಾ ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ನವೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ 1-2ರಂದು ಚೆಮನಾಡ್ ಜಮಾತ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 8, 9, 10ರಂದು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ. ಕೊರವೈಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚುನಾವಣಾ ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವುದು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚುನಾವಣಾ ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು. ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇರಿರುವುದು ಎಂದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಜಯಿಸಿತು ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಗೂಢಾಲೋಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಲೀಗ್ ನಾಯಕರು ಗೂಢಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ഞാൻ ഈ കേസ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, സത്യം ജയിക്കും, സത്യമേവ ജയതേ എന്ന എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളോടും പൊതുസമൂഹത്തോടും പറഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ ആസൂത്രിതമായി കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കള്ളക്കേസാണിത്. ഗൂഢാലോചനയിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേസിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള സുന്ദര കേസ് തന്നെ, അങ്ങനെ ഒരു കേസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് LDFന് വേണ്ടി ഇവിടെ മത്സരിച്ച VV രമേശ് കൊടുത്ത ഒരു കേസാണ്, സുന്ദര കൊടുത്ത ഒരു കേസല്ല. പിന്നീട് സുന്ദരയെ വിളിച്ച് ഈ കേസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി അയോഗ്യനാക്കാൻ വേണ്ടിയും BJPയെ താറടിച്ച് കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളക്കേസ് ഇവിടെ കെട്ടിച്ചമച്ചത്. വലിയ ഗൂഢാലോചന ഇതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. CPMൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ലീഗിൻ്റെയും നേതാക്കൾ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിലെ ഒരു ഉൾപ്രദേശത്ത് സുന്ദരയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളക്കേസ് ചമയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് തന്നെ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായി എന്നുള്ളത് വളരെ ഖേദമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് കള്ളക്കേസാണ്, സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലുമില്ല, സത്യമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കോടതിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು. വിചാരണ നേരിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കോടതി ഡിസ്ചാർജ് പിറ്റീഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ കേസിൽ പ്രതിഭാഗം ഉന്നയിച്ച നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതി ശരിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നോമിനേഷൻ പിൻവലിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മീഡിയയുടെ മുമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസും ഒക്കെ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയോ പ്രകോപനമോ പ്രലോഭനമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പൊതുസമൂഹത്തിന് അന്ന് അറിയായിരുന്നു, മാധ്യമങ്ങൾക്കും അറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേസ് പിന്നീട് വരുന്നത്. ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഭാഗത്തിന് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് വെക്കാൻ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ പ്രതികളെയും ഈ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಸ್ಥಾನ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದು, ನಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆ. ಕೆ ಸುಂದರ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಂಚ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕರಣ.
ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಸುಂದರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿರುವುದು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಜಿಯ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮುಂದೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಕೆ. ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ದಿನದಂದು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣದ ದೂರುದಾರ ವಿ. ರಮೇಶನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಡೆದಿರುವುದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುರೇಂದ್ರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ವಿ. ರಮೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ನವೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ನವೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ ಮೂಲಕ ഉദ്ഘാಟಿಸಿದರು. പ്രസ് ക്ലബ്ബുകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാറുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഒത്തൊരുമയ്ക്കും കൂട്ടായ മുന്നേറ്റത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും കരുത്താവുക എന്നതോടൊപ്പം മാധ്യമ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മാധ്യമ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും പ്രസ് ക്ലബ്ബുകൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനകം കേരളത്തിലെ മികച്ച പ്രസ് ക്ലബ്ബുകളിൽ ഒന്നായി മാറിയ കാസർഗോഡ് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ഈ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകി തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഉത്തരവാദിത്വം മികച്ച രീതിയിൽ നിറവേറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ ചില വിഷമതകൾ കാരണം കഴിഞ്ഞില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടെ ഈ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ಕೇರಳ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ PA മുഹമ്മദ് റിയാസ് അധ്യക്ഷತೆ വഹിಸಿದರು. മാധ്യമ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടനവധി വിമർശനം ഉയരുന്ന ഘട്ടമാണിത്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമെന്ന നിലയിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന സർക്കാരിനെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ഭരണകൂടത്തെ ആകെയും വിമർശിക്കുവാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി തന്നെ അത്തരം വിമർശനമാണ്. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഉടമകളുടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ നിലയിലും മാധ്യമ വിമർശനം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ആത്മപരിശോധന കൂടി പൊതുവെ നടത്തേണ്ട ഘട്ടമാണിത്. ಶಾಸಕರಾದ NN ನೆಲಿಕುಂಜ್ ಶಿಲಾಫಲಕವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ CH ಕುಂಜಂಬು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೇಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ನಗರಸಭೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬೇಗಂ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ R. ಕಿರಣ್ ಬಾಬು, ಕೇರಳ ಪತ್ರಕರ್ತ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ MV ವಿನೀತಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ M. ಮಧುಸೂದನನ್, ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶೈಜು ಪಿಲಾತರ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಶಿಂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ KV ಪದ್ಮೇಶ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೆಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ 1, 2 ಎಂಬ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಾಗಿ ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಜಮಾತ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿ ರೂಪೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 1, 2 ಎಂಬ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಾಗಿ ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಜಮಾತ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಸರಗೋಡು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೇಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಉದುಮಾ ಶಾಸಕ CH ಕುಂಜಂಬು ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್, ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಫೈಜಾ ಅಬೂಬಕರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್, DDE TV ಮಧುಸೂದನನ್ ಸಂಚಾಲಕ, ಕಾಸರಗೋಡು DEO ದಿನೇಶ ವಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. 15 ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಗಳ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳನ್ನು, ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಜಮಾತ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಜಮಾತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸರಿತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಫೈಜಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ CT ಅಹಮದ್ ಅಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಶಕುಂತಲಾ, ಕಾಸರಗೋಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಬದ್ರುಲ್ ಮುನೀರ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಪಾಲೇರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರ್ಜುನನ್, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಧುಸೂದನನ್, ಕೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ರೋಜಿ ಜಾನ್,
ಜಿಯುಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆನ್ನಿ ಪಿಟಿ ಎಂಬಿವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಿಡಿಇ ಟಿವಿ ಮಧುಸೂದನನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಾಯರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಇಒ ದಿನೇಶ್ ವಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಜಯನ್ ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 8, 9, 10 ಎಂಬಿ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 8, 9, 10 ಎಂಬಿ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆದಿರಾ ಪಾಣಕ್ಕಾಡ್ ತಂಗಳ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವುದು. 140 ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಗಳು 123 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆದಿರಾ ಪೇಟಿಎಂ ಎಯುಪಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. കാസർഗോഡ് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സ് 2024 പാണക്കാട് തങ്ങൾ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ ബദിരയുടെ ആതിഥ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. 2024 8, 9, 10 തീയതികളിലാണ്. കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. 140ഓളം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ, ഏകദേശം 6000-ൽ പരം കുട്ടികളാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 8, 9, 10 തീയതികളിൽ കാസർഗോഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കായിക മേളയാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നഗരസഭ ചെയർമാൻ അബ്ബാസ് ബീഗം, CA മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, മധു, റോഷ്നി കൃഷ്ണൻ, BK അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, BMC ಬಶೀರ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಮನಿಮೂಲ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬೆದಿರಾ ಎಂಬಿವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊರುವೈಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ವೈದಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೊರುವೈಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾವುಮಠ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕಾಶ್ ತಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಮಿಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ, ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ, ಮಹಾಪೂಜೆ ಜರುಗಿತು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಡೆದ ಮನೋಹರವಾದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಕಂಪನ್ನು ಪಸರಿಸಿತು. ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದೇ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಭಾವಪರವಶರಾಗಿ ತಲೆತೂಗಿದರು. 12 ಶನಿವಾರದಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವು ಸಮಾಪನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಜುಮಾ ನಮಾಜ್ಗೆ ತೆರಳುವವರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಕಳವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ. ಕುಂಜತೂರು ಮಸ್ಜಿದ್ ನೂರ್ಗೆ ಜುಮಾ ನಮಾಜ್ಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವರ ಕಾರುಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು 4 ಮಂದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಜುಮಾ ನಮಾಜ್ಗಾಗಿ ತೆರಳುವವರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಕಳವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವ್ಯಾಪಕ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕಾರನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ಅದರೊಳಗಿನಿಂದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ಗಾಗಿ ಬಂದವರು ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕಳವಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದು ವಿಫಲಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಂಜತೂರು ಮಸ್ಜಿದ್ ನೂರ್ಗೆ ಜುಮಾ ನಮಾಜ್ಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವರ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ 4 ಮಂದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಕಾರುಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಉಳಿದ 3 ಬಾಲಕರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಕೃತ್ಯದ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಬಹುದು. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಆಲ್ ಕೇರಳ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುಂಬಳೆ ವಲಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಧವ ಪೈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಚಂದ್ರನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಎಕೆಪಿಎ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಪಾಲಕುನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆಲ್ ಕೇರಳ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುಂಬಳೆ ವಲಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಧವ ಪೈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಚಂದ್ರನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಕೆಪಿಎ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಪಾಲಕುನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕುಂಬಳೆ ವಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸೇತಂಗೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೈಕಳಪುರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಗುಣ ನಿರ್ಯ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ವೇಣು ವಿವಿ, ಶರೀಫ್, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ನೇಚರ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಚಾಲಕ ದಿನೇಶ್ ಇನ್ಸೈಟ್, ಅಶೋಕ್ ಕನ್ಪೊಯ್ನಾಚಿ, ಸುಕು ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಅನೂಪ್ ಚಂದೀರ, ವಿಜಯನ್ ಶೃಂಗಾರ್ ಮುಂತಾದವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ +2ವಿನಲ್ಲಿ A+ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ವಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ PRO ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಂಬಳೆ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನಂತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೂತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಿಮ್ಸ್. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿತು ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೂತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಿಮ್ಸ್ ಈಗ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿಮ್ಸ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಶ್ರೀಚಂದ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸರ್ಜರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರಾಲಜಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು പദാധികാരികൾ ತಿಳಿಸಿದರು. ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അല്ല കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സംവിധാനവും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സംവിധാനവും ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സംവിധാനവും തുടങ്ങാൻ ഉള്ള പദ്ധതിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലൈസൻസിങ്ങിനുള്ള പേപ്പർ വർക്ക്സ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരുന്ന അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ പാടെ അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി കിംസ് ശ്രീചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തൊരു ഘട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ കിടക്കകൾ ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത് 200 ഉള്ളത്. ഇനിയൊരു 8 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു 100 ബെഡ് 150 ബെഡോളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ക്യാൻസർ ബ്ലോക്കും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಕಿಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೇರಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಇಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಯಾಸಿನ್, ಕಿಮ್ಸ್ ಶ್ರೀಚಂದ್ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲ್ಶಾದ್, ಕಿಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೇರಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಚೀಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅರ್ಜುನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಲ್ಜಿತ್ ಮುಂತಾದವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕುಮಟಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಏತಡ್ಕ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈಕೆ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಏತಡ್ಕ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕುಮಟಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಏತಡ್ಕ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈಕೆ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಏತಡ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣರಾಜ ಕೆ ಏತಡ್ಕ, ವಯೋಜನ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಲೆ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏತಡ್ಕ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಮುಂತಾದ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮಾಪನಗೊಂಡಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಸಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ PV ದಿವಾಕರನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ಅಶೋಕ ಮರದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಕ್ಷವಾದ ನಾಗಸಂಪಿಗೆಯ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೀಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವುದು. ಖ್ಯಾತ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ PV ದಿವಾಕರನ್, ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಕೇರಳ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ವೃಕ್ಷದ ಸಸಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ PV ದಿವಾಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ PV ದಿವಾಕರನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ಅಶೋಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ನಾಗಸಂಪಿಗೆಯ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲಾ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆಸಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಸ್ಆರ್ ಮುಂತಾದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಹರ್ಷಿಣಿ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚುನಾವಣಾ ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ನವೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ 1-2ರಂದು ಜಮನಾಡ್ ಜಮಾತ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 8, 9, 10ರಂದು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ. ಕೋರುವೈಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.